am going to explain you one of the best, beautiful and interesting poem from 10th standard English textbook, and that is the name of You Start Dying Slowly. You start dying slowly. That is the meaning in Marathi. तुम्ही भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. या ठिकाणी शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही की यू स्टार डाईंग स्लोली, तुम्ही हळूहळू मरायला लागत आहात, हे अर्थ नाही. तर काय, तुम्ही भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन of this poem, we shall see the introduction of the poem and poet. The present poem, You Start Dying Slowly, is written by a Spanish poet, Pablo Neruda. His actual name was Ricardo Eliezer Naphtali Reyes Basualto. He was born on 12 July 1904 and date of birth was 23 September 1973. He composed many poems. He even won the Nobel Prize for Literature in 1971. The poem is a free verse. The poet tells the readers, the poet addressed to the readers to enjoy the life. There are many interesting things in our life. We should enjoy each and every moment in our life. We should always be happy and ready to face any situation. The poet has told different and realistic examples to prove how beautiful life is. He has also made the effective use of the sentences start with if. तर विद्यार्थी मित्र हो, ही जी प्रस्तुत कविता आहे, तुम्ही भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात, ही स्पॅनिश कवी पाब्लो नेरुडा यांनी रचलेली आहे. त्यांचं मूळ नाव रिकार्डो एलेसर नेफ्टाली रेयस बॅसोअल्टो. त्यांचा जन्म 12 जुलै 1904 मध्ये झाला आणि मृत्यू 23 सप्टेंबर 1973 झाला. त्यांनी बऱ्याच कविता लिहिलेल्या आहेत आणि सन 1971 मध्ये साहित्य क्षेत्रामधील भरीव योगदानाबद्दल त्यांना नोबेल पारितोषिकाने सुद्धा सन्मानित करण्यात आले. ही जी कविता आहे ती मुक्त छंद स्वरूपात ही कविता लिहिलेली आहे. दिस इज अ फ्री वर्स. ही कवी वाचकांना जीवनाचा आनंदाचा आस्वाद घेण्याचा सल्ला देत आहे. आपण सर्वांच्या आयुष्यात खूप मनोरंजक गोष्टी घडत असतात. जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाचा आपण आनंद घेतला पाहिजे. आपण सदैव आनंदी व आव्हान पेलण्यास सतर्क राहिलं पाहिजे. कवीने प्रस्तुत कवितेत विविध वास्तविक उदाहरणांचा दाखला देऊन जीवन किती सुंदर आहे हे सांगितलेले आहे. तसेच काही वाक्यांच्या सुरुवातीला कवी इफ या शब्दाचा एक प्रभावीपणे वापर करतो. तर चला तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण आता कवितेला लाईन बाय लाईन शिकायला सुरुवात करू. वी शॅल लर्न द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोयम. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly.
इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल मीन्स जर तुम्ही करत नाही कुठलाही प्रवास. इफ यू डू नॉट रीड जर तुम्ही वाचत नाही कोणतेही पुस्तक. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ जर तुम्ही जीवनाच्या ध्वनी जीवनाच्या आनंदाचा ध्वनी ऐकत नाहीत. इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ जर तुम्ही करत नसाल कोणाचीही स्तुती. दॅट अ टाईम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली तेव्हा मात्र तुम्ही तुमच्या भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. In this first stanza, the poet tells us we are suggested to travel as we can get knowledge of different places and come in contact with different people. We can know the culture and lifestyle of different people who live in different parts of the world. The poet has advised us to read. By reading, we can become knowledgeable. Reading is a good habit. It makes a person wise and perfect. We should also listen the sounds of life. Life is very beautiful. We should enjoy the life as it gives us different experiences. One should not complain about the life. We should be always ready to enjoy and face whatever life gives us. Many people think that they are inferior or incapable. It means that they underestimate themselves. The poet has advised that we should admire our qualities. In short, the first stanza shows if we do not travel, we do not read, we do not listen to the life and appreciate ourselves, we start dying slowly. We lose our interest in life if we could not do above things. तर या पहिल्या कडव्यामधून कवी वाचकांना ट्रॅव्हल म्हणजे भ्रमंती करण्याचा सल्ला देत आहे, जेणेकरून वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक स्थळे याची माहिती आपल्याला मिळेल. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणची संस्कृती व जीवनमान यांची आपल्याला ओळख होईल आणि पर्यटन वा भ्रमंती केल्यास नक्कीच होते. कवीने वाचकांना वाचन करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. वाचनाने आपण ज्ञानी बनू शकतो. वाचन ही एक चांगली सवय आहे. वाचनाने व्यक्ती शहाणी हुशार व परिपूर्ण बनते. आपण जीवनाचे विविध ध्वनी श्रवण केले पाहिजे. जीवन खूप सुंदर आहे. जीवन आपणाला वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव देत असते. म्हणून आपण सर्वांनी जीवनाचा आस्वाद घेतला पाहिजे. जीवनाविषयी तक्रार करता कामा नये. आपण नेहमी जीवनातील आव्हानं पेलण्यास सज्ज असलं पाहिजे. बऱ्याच व्यक्ती स्वतःच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, स्वतःला कमी लेखतात. कवी अशा व्यक्तींना सल्ला देतो की आपण स्वतःमधील चांगल्या गुणांचे कौतुक करायला हवे. थोडक्यात पहिल्या कडव्यातून असे सांगण्यात आलेले आहे की जर आपण भ्रमंती केली नाही, वाचन केली नाही, जीवनाचा आस्वाद घेतला नाही तर आपण भविष्यकालीन जीवनातील आनंदाला मुकू शकतो. We will see the second stanza. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you,
you start dying slowly. When you kill your self-esteem means आत्मसन्मान, आपल्या स्वाभिमान. जर तुम्ही तुमचा स्वाभिमान मारून टाकता किंवा आत्मसन्मान गमावता. when you do not let others help you, जर तुम्ही इतरांची मदत करत नाहीत तर you start dying slowly, तर तुम्ही तुमच्या भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. The poet has advised not to kill our self-esteem or self-respect. If we kill our self-respect, we surrender ourselves. We cannot prove the best if we have not self-respect. Another thing is that we should allow others to help us. When we take the help of people, we can make strong relationship with them. We should not feel shy to take the help of others. The second stanza shows if we kill our self-esteem and do not allow anyone to help us, we start dying slowly. म्हणजे आपण जर आपला स्वाभिमान गहाण ठेवला तर आपण आनंद मिळवू शकत नाही. स्वाभिमानाला शून्य किंमत देणारी व्यक्ती कधीही पुढे जात नाही. आणखी एक गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याची मदत नाकारता तेव्हा तुम्ही जीवनाचा आस्वाद घेऊ शकत नाही. मदतीमुळे आपण एकमेकाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकतो. त्यामुळे दुसऱ्यांची मदत घेताना आपण संकोच बाळगता कामा नये. दुसऱ्या कडव्यातून आपणास असा संदेश मिळतो की जर आपण स्वाभिमान शून्य असाल किंवा पराकोटीचे स्वावलंबी असाल तर तुम्ही भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. We will see the third stanza of this poem. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, जर तुम्ही सवयींचे गुलाम बनलात, walking every day on the same paths, दररोज त्याच ठरवून दिलेल्या मार्गाने तुम्ही चालत आहात, जीवन जगत आहात. इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, जर तुम्ही तुमचे दैनंदिन जीवनातील घडामोडी बदलल्या नाही. इफ यू डू नॉट वेअर डिफरंट कलर्स, जर तुम्ही वेगवेगळे बेरंगी वस्त्रे परिधान केली नाहीत. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, जर तुम्ही एखाद्या अनोळखी व्यक्तीसोबत बोलला नाहीत तर मात्र तुम्ही भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. The poet has advised us not to become a slave of our habits. We should try to do different things. One should not stick to only a thing. It is a quite monotonous to do the same thing again and again. We should try to do different things. We are suggested to change our routine. We do not find much excitement do the assigned work daily. Hence, we should do the work that pleases us. We should also wear different clothes. The clothes reveal our personality. We should be friendly and sociable too. We should make many friends. We should talk to those which are unknown to us. We are advised to speak to those whom we do not know. The third stanza indicates that we should not be a slave of habits. We should choose different paths. We should change our routine.
we should wear different clothes, and we should speak to unknown people. If we do not do above things, we start dying slowly. कवी असा सल्ला देतो की आपण आपल्या सवयींचे गुलाम बनता कामा नये. आपण वेगवेगळ्या गोष्टी अंमलात आणाव्यात. एखादी गोष्ट वारंवार करणे हे खूप कंटाळवाणे ठरते. आपण आपल्या दैनंदिन गोष्टीतून थोडीशी उसंत घ्यावयास हवी. त्या गोष्टी दररोज करून त्यात नाविन्य राहत नाही. त्यामुळे ज्या गोष्टीपासून आपणास आनंद मिळतो त्या आपण करायला हव्या. विविध रंगाची वस्त्रे आपण परिधान करावयास हवी. वस्त्रामुळे आपले व्यक्तिमत्व खुलते. आपण मैत्रीपूर्ण मनमिळावू असले पाहिजे. ज्या व्यक्तीशी आपला परिचय नाही, ओळख नाही, त्यांच्याशी आपण संवाद साधावयास हवा. आपण आपल्या सवयींचे गुलाम बनता कामा नये. वेगवेगळी वस्त्रे आपण परिधान करावयास हवी. दैनंदिन कामात बदल केला पाहिजे. अपरिचित व्यक्तीशी संवाद साधला पाहिजे. या सर्व गोष्टी या तिसऱ्या कडव्यातून कवी आपल्याला सांगतो आहे. या गोष्टी जर तुम्ही करत नसाल तर तुम्ही भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहात. We shall see the fourth stanza of this poem. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion means जर तुमच्या मनातल्या उत्कट भावना जर तुम्ही टाळता, and their turbulent emotions, तुमच्या अशांत भावना जर तुम्ही मनामध्ये दाबून ठेवत असाल, those which make your eyes glisten, कारण का त्या भावना आपल्या डोळ्यामध्ये चमक निर्माण करतात. and your heart beat fast, ते आपल्या हृदयाचे ठोके वाढविण्यास मदत करत असतात. जर ह्या गोष्टी तुम्ही केल्या नाहीत, you start dying slowly. We are suggested to do the things which give pleasure and satisfaction. If we neglect the things which please us, we lose our interest in life. We should also feel different emotions which cheer us. We have to complete the things which make our eyes shine and make our heart beat fast. The fourth stanza tells us to feel our passions, our emotions, to glisten our eyes and heart beat fast. If we do not, we start dying slowly. आपण अशा गोष्टी करावयास हव्यात त्यातून आपणास आनंद व समाधान मिळेल. ज्या गोष्टी आपणास आनंद देतात त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले तर जीवनाचा आस्वाद आपण घेऊ शकत नाही. भावनांचा अनुभव आपण घेतला पाहिजे. ज्या गोष्टीपासून आपले डोळे सुखावतात व चकाकतात त्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे. म्हणजे चौथ्या कडव्यातून आपणास आवडी, निवडी व भावना आपण जपल्या पाहिजेत असा संदेश आपल्याला मिळतो. असा संदेश कवी आपल्याला देत आहे. We will see the last stanza of this poem. If you do not change your life, जर तुम्ही तुमच्या जीवनाचा मार्ग बदलला नाहीत, जर तुम्ही तुमच्या जीवनाचा मार्ग नाही बदलला, when you are not satisfied with your job, जेव्हा तुम्ही तुमच्या जॉबमध्ये समाधानी नसता, with your love, तुमच्या मनातून तुम्ही समाधानी नसता, if you do not risk what is safe for the uncertain, आणि जर तुम्ही तुमच्या जीवनातली धोके समजून नाही घेत फॉर द अनसर्टन म्हणजे अनिश्चित राहता, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, जर तुम्ही स्वप्न नाही पाहत असाल, इफ यू डू नॉट अलो युअर सेल्फ, तर तुम्ही तुमच्या स्वतःला परवानगी देत नाही,
and least once your lifetime, at least once in your lifetime. आणि तुम्ही तुमच्या जीवनात एकदा तरी ह्या गोष्टी करत नसाल टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाईस. जर तुम्ही एखाद्या चांगल्या सल्ल्यापासून, उपदेशापासून जर दूर पळून जात असाल, तेव्हा मात्र यू आर स्टार्ट डाईंग स्लोली. तुम्ही हळूहळू भविष्य काळातील आनंदाला मुकत असाल. द पोएट हॅज ऑल्सो सजेस्टेड अस टू चेंज आवर लाईफ. आपलं जीवन बदलायला सांगतो. इट मीन्स दॅट वी शूड ट्राय टू डू डिफरंट थिंग्स एव्हरी टाईम. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. when we do not get happiness from our job, our lovable person, we lose interest in our life. We should plan the things which make our life safe, secure. It means that we should not careless at all. We should have a strong desire to achieve our goal. Without efforts, nobody can become successful. We should always try to be perfect and complete. When wise people advise us, we must listen and follow their suggestions. We should not neglect their advice. Their valuable suggestions may impact our life. Hence, we should listen to them. The fifth stanza shows that we should change our life, get satisfaction from the job, and loyal person, take risk, chase goal, and try always. If we do not, we start dying slowly. जर आपण आपल्या कामाच्या व आवडत्या व्यक्तीच्या बाबतीत असंतुष्ट असाल आणि आपण आपली जीवन पद्धती बदलली नसेल तर तुम्ही जीवनाचा आनंद आस्वाद घेऊ शकणार नाही. ज्या गोष्टी सुरक्षित आहेत त्यांची तजवीज आपण करावयास हवी. आपण आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग केला पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट जी आपणाला आनंद देते ती आपण किमान एकदा तरी करायलाच हवी. विद्वान व्यक्तींच्या सल्ल्यापासून आपण दूर जाता कामा नये. विद्वान व्यक्ती कल्याणकारी उपदेश करत असतात. जर आपण त्यांच्या उपदेशापासून दूर जात असू तर आपण भविष्यकालीन आनंदापासून मुक्त आहोत असे कवी आपल्याला सांगत आहे. देन वी स्टार्ट डाईंग स्लोली. म्हणजेच आपण आपल्या भविष्यकालीन आनंदाला मुकत आहोत असं एकंदरीत कवीला या कवितेच्या माध्यमामधून जीवनाचा आनंद, जीवनाचा रसास्वाद घ्यायचा असेल तर कोणत्या गोष्टीपासून आपण दूर राहिले पाहिजे हे कवी आपल्याला सांगतो. आणि आपण आपल्या जीवनात काय केलं पाहिजे हे कवी सांगतो. म्हणजे या ठिकाणी जेवढ्या गोष्टी नकारार्थी दिलेल्या आहेत, म्हणजे हे केलं नाही ते केलं नाही तर काय होते, म्हणजे त्याच्या विरुद्ध गोष्टी आपल्याला करायच्या आहे. वी शुड ट्राय टू द अपोजिट थिंग्स ऑफ गिवन पोयम. म्हणजे ह्याच्या विरुद्धार्थी गोष्ट आपल्याला आपल्या जीवनात करायच्या आहेत. म्हणजेच आपण ह्या गोष्टी करत नसू तर आपण आनंदाला मुकू. म्हणजे आपण त्या जर गोष्टी केल्या तर आपल्याला आनंद प्राप्त होईल असा कवीला या ठिकाणी संदेश द्यायचा आहे. सी यू अगेन नेक्स्ट पिरियड. थँक यू.